ભરૂચ જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ કારણે અનેક લોકોને લાખોનું નુકસાન થયું છે ત્યારે ખેડૂતોના ખેતી પાકને પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું ત્યારે આ મામલે કોંગ્રેસના મહિલા આગેવાન મુમતાજ પટેલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભરૂચ કલેક્ટરને પત્ર લખ્યો છે। તો આપણી સાથે ખુદ મુમતાજ પટેલ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે। મુમતાજબેન, આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા તો ભરૂચ જિલ્લાને લઈને આપે સીએમને પત્ર લખ્યો છે, ભરૂચ જિલ્લામાં કેટલું नुकसान છે ખેડૂતોને? जी नमस्ते। ये जो चिट्ठी मैंने लिखी है मुख्यमंत्री जी को, वो सिर्फ इस संदर्भ में लिखी है कि जो भी मुआवजा देना है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि लाखों लोगों को तकलीफ है। वहाँ पे जो हमारे खास करके जम्बूसर वगैरह के जो एरिया है, वहाँ पे जो हमारे खेडूत है उनकी जमीनें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो पानी में डूब के मर गए, उनके घर गृहस्थी का सामान है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो जो भी करे, सर्वे करे, मुझे पता है सारा काम जारी है, पर मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, उसमें कोई तरीके की आनाकानी या देरी नहीं होनी चाहिए। और ये इसीलिए भी इस बार मैंने चिट्ठी लिखी। पिछले वर्ष की जब भरूच में बाढ़ आई थी, सरदार सरोवर डैम का पानी जब छोड़ा गया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, तो उस वक्त भी बहुत डिले हुआ था, जिसकी वजह से मुआवजा सही वक्त पे लोगों को पहुंचा नहीं। और तब भी मैंने अपील करी थी, पर इस बार मैंने आज सीधा मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, यही कहने के लिए कि जो भी करे पर जल्दी करें। मुमताज जी, आपने भरूच के किन किन इलाकों का दौरा किया है? नहीं, तो ये मैं कहना चाहूंगी, पानी बहुत था, मैं इलाकों का दौरा नहीं कर पाई। उस वक्त कुछ दिन पहले मैं भरूच आके गई, वहाँ पे काफी लोगों से मुलाकात की, लोगों ने हमको अपील करी कि हमारी मदद करें। तो इस वजह से ही ये इशू हमने रेज किया है। दौरा मैं नहीं कर पाई हूँ, ये मैं क्लियर बोल के, पिछले वर्ष में जमीन पे बिल्कुल पूरा दौरा किया, पर इस बार मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि बड़ौदा में क्या हालत है, वडोदरा की हालत क्या थी, और हर जगह पे काफी तकलीफ थी, तो पहुंचना मुश्किल था। जी मुमताज जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त भाजपा के पूर्व विधायक भूषण भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। भूषण भाई, आपનું પણ સ્વાગત છે। મુમતાજ બેને જે પત્ર લખ્યો છે, તમારું ટ્વીટ પણ છે કે આ પત્ર દિલ્હી બેસીને લખવામાં આવેલો છે। ખૂબ સાચી વાત છે, હકીકત છે, એમાં કશું ખોટું પણ નથી। હમણાં જ મુમતાજને આપને માધ્યમથી આપના દર્શકોએ સાંભળ્યા પત્રમાં એમને ભરૂચની વાત કરી છે। હવે ધીમે ધીમે એનું વિસ્તરણ કરતા જાય છે કે વડોદરામાં થયું ને બીજા વિસ્તારમાં થયું, બરાબર છે। પત્રમાં એમને ક્યાં બીજા વિસ્તારની ચિંતા નથી વ્યક્ત કરી, ચિંતન વ્યક્ત નથી કર્યું। પણ સાચા અર્થની અંદર તેઓ ભરૂચના રાજકારણની અંદર ચૈતરભાઈ વસાવાની સામે જીવંત છે, અને સરકાર અને સંગઠને જે કામગીરી કરી રહી છે એ કામગીરી એ દેખી આવે છે। અને મુમતાજબેનનો એ પ્રયત્ન છે કે ચૈતરભાઈને બી બતાવું કે મારા પત્રના આધારે આ કામગીરી થઈ, અને સમાજને પણ બતાવું, લોકોને પણ બતાવું, ભરૂચની જનતા કે મેં રજૂઆત કરી પછી આ કામગીરી આ થઈ છે, પણ લોકો જાણે છે। દુખે પેટ અને કોટે માટો રાજનીતિની અંદર જીવંતમાં રહેવા માટે આ નિંદનીય પ્રયત્ન છે। મુમતાજબેન, हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगी, मैं तो मणिपुर पे भी बात करती हूँ, अयोध्या पे भी बात करती हूँ, कोलकाता पे भी बात करती हूँ, तब भूषण भाई ने टिप्पणी क्यों नहीं करी? आज भरूच की बात जरूर करूंगी, क्योंकि भरूच के जो हमारे नागरिक हैं, भरूच के जो वासी हैं, वो हमको फोन करते हैं, हमसे मदद मांगते हैं। मैंने दिल्ली से बैठ के ये पत्र लिखा है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर भरूच के लिए जहाँ मुझे भरूच की बेटी बोलते हैं। मेरे पिता ने 4 दशक भरूच की आवाज दिल्ली में बन के रहे हैं, तो जो उनका काम था, आज मेरे से जो जिस तरीके से थोड़ा बहुत भी हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगी। आवाज तो मैं मणिपुर के लिए भी उठाती हूँ, आवाज तो मैं कश्मीर के लिए भी उठाती हूँ, आवाज तो मैं कर्नाटका के लिए भी उठाती हूँ, तब भूषण भाई क्यों नहीं कुछ बोलते? अब जब भरूच, जो कि मेरा खुद का क्षेत्र है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ की मैं वोटर हूँ, अगर उसके लिए मैं बोलूंगी तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर एक આફતને લઈને નુકસાનીનો સર્વે કરવાની વાત કરતા હોય, સહાયની વાત કરતા હોય, તો એમાં શું તકલીફ? હેલો, હા ભૂષણ ભાઈ, મને વ્યક્તિગત કોઈ તકલીફ નથી। ભરૂચની જનતાને ગાંધીનગર આવવા માટે વાયા દિલ્હીની કોઈ જરૂર પડતી નથી, અને વાયા દિલ્હીથી જો ભરૂચની જનતાએ આવવું હોય તો આટલા દિવસ થાય, એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। ભરૂચની જનતાએ એ સીધી ગાંધીનગર આવવા માટે અને સીધી એની રજૂઆત મળી ગઈ છે, મળતી રહે છે।
માટે ભરૂચની જનતાએ ગાંધીનગરથી દિલ્હી રજૂઆત કરીને દિલ્હીથી અહીંયા આવી એ બતાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો. કેટલા દિવસ થયા, વરસાદ ક્યારે આવ્યો, કેટલો આવ્યો, જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું, સરકારે લીધેલા પગલા, સરકારે કરેલી સહાયની જાહેરાત, સરકારે ચૂકવણી કરી. અધિકાર છે મુમતાઝબેનનો કે એમને કેમ અવાજ ઉઠાવ્યો, કેમ દિલ્હીમાં બેસી અને કેમ પત્ર લખ્યો છે, એનો મને જરાય વાંધો નથી, મારો વિરોધ પણ નથી. એમનો અધિકાર છે કે ત્યાંથી બેસીને દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણા, પણ લોકોને ખબર છે માટે જ લોકો દિલ્હીમાં બેસીને રાજનીતિ કરવાથી વારંવાર ભરોસો ના મૂકી શકે. એના અનેક દાખલા જોયેલા છે. 1989 થી આજ દિન સુધીના દાખલાનું કારણ જ આટલા માટે છે કે સાચા અર્થની અંદર લોકોને જરૂર પડે ત્યારે કોણ પ્રજા વચ્ચે હોય છે, કયા સરકારનો પ્રતિનિધિ હોય છે, કયો સાંસદ હોય છે, કયા ધારાસભ્ય હોય છે, એટલા માટે જ લોકો ભરોસો મૂકતા હોય છે. અને એ ભરોસાની અંદર આજે આપ રાજનીતિમાં જીવંત છો એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તમારી આ કુચેષ્ટા ને લોકો ઓળખે છે, ઓળખી ગઈ છે અને આવનારા દિવસોમાં એનો જવાબ જ્યારે જેવી રીતે આપવાનો થશે ત્યારે આપશે એ નિશ્ચિતપણે નક્કી છે. જી મુમતાઝબેન, ખાસ ભૂષણ ભટ્ટે ખાસ એ વાત કરી અને સીધો આરોપ પણ લગાવ્યો કે પ્રવાસી નહીં નિવાસી બનો. આટલા ટાઈમથી પૂરનો જે પ્રકોપ હતો તે વખતે તમે ક્યાં હતા અને હવે તમે દિલ્હીથી રજૂઆત આટલા દિવસો પછી કરો છો? हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कुछ भी होगा मेरा हक बनता है बोलने के लिए. दिल की बातों के इश्यू पर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी. उससे क्या मैं चेतन भाई को कुछ दिखाने की कोशिश करी थी. पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो मैं जमीन पे उतर के गांव-गांव गई थी. वहां पे मैंने लोगों को खुद अपने हाथों से अनाज से लेकर कपड़े पहुंचाए थे. तो क्या चेतन भाई को दिखा रही थी? अगर मैं मणिपुर के इश्यू पे बोलती हूँ तो भूषण भाई क्यों नहीं जवाब देते मणिपुर पे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे जाना नहीं चाहते. तो मैं फिर से ये बोलना चाहूंगी कि मैं निवासी कहीं की भी हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी इश्यू होगा जो मुझे लगेगा कि मैं हाथ उठाना चाहती हूँ मैं उठाती रहूंगी. नहीं मुमताज जी, वो भूषण भट्ट तो सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि आफत थी तब आप कहाँ थे? आफत थी तो कहाँ थी तो पूछ लीजिए कहाँ थी. आप बिल्कुल दिल्ली में थी, लेकिन लोग आपको नहीं फोन कर रहे थे, लोग हमारे को रीच आउट कर रहे थे. लेकिन हम करेंगे क्या? हम सर्वे कराएंगे, हम मुआवजा देंगे, हम क्या कर सकते हैं? अपने पर्सनल लेवल पर तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं जिसको कुछ जरूरत है. लेकिन उसका क्या मैं झिंगोरा पीटूं कि इसको हमने ये किया या उसको हमने ये किया? ભૂષણભાઈ, મૂળ વાત તો એ છે કે જે પીડિતો છે એમને વળતર મળવું જોઈએ. સાચી વાત છે, હકીકત છે અને એ કામગીરી સરકાર કરી રહી છે અને કરી રહી છે. ત્યારે સરકાર વતી જે કામગીરી થઈ રહી છે એનો જસ લેવા માટેનો આ પ્રયત્ન છે કે મારા પત્રને આધારે આ તમને મળી રહ્યું છે અને મારા પત્ર મારી રજૂઆતના કારણે અને એ જસ કદાચ એમના જે ચૈતરભાઈના કે બીજા લોકો ના લઈ જાય એના માટેનું આ પ્રયત્ન છે. સાચા અર્થની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ વગર એને કરી રહી છે. કોઈ જાતિ, કોઈ ધર્મ, કોઈ સમાજ, કોઈ વ્યક્તિ માટે નહીં. સહાય જેને મળવા પાત્ર છે એ સૌને મળવી જોઈએ એ સાચા અર્થમાં સરકાર કરી રહી છે. એનો જસ લેવા માટે મોડા પણ જાગ્યા છે મુમતાઝબેન, એ આ બતાવી આપે છે. मुमताजबेन, શું આ જશ લેવા માટેની વાત છે ભૂષણ ભટ્ટ જે રીતે કહી રહ્યા છે? चेतन भाई ने भी चिट्ठी लिखी, चेतन भाई ने भी वहां पे आवाज उठाई, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी आवाज उठाई, हम भी उठा रहे, सब उठा रहे हैं. इससे कौन किसकी वजह से हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी चिट्ठी या किसके कहने से मुआवजा मिले. मुआवजा मिलना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. चाहे भाजपा के कहने से मिले, चाहे आम आदमी पार्टी के कहने से मिले या कांग्रेस, लेकिन फायदा होना चाहिए आम नागरिक का. एज सिंपल एज दैट. यही कहना चाहूंगी. इससे ज्यादा मैं बयानबाजी नहीं करना चाहूंगी इस पॉलिटिक्स से. आप लोगों ने इस चीज को भी पॉलिटिक्स बना दिया. मतलब आम जनता के लिए मदद मांगनी या फिर सिर्फ एक रजुआत करना कि भैया जल्दी कर दीजिए इस चीज को, उसमें भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं. तो क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं. आपकी पार्टी इतने वर्षों से सरकार में है, लेकिन आपने किया क्या? मैं बोल रही हूँ, मुझे आज अगर सड़क खराब है तो लोग मेरे को फोन करते, लोग मेरे को सोशल मीडिया पे लोग मेरे को मैसेज करते, गाली मुझे देते. मेरी जिम्मेदारी है सड़क बनाना कि आपकी जिम्मेदारी है सड़क बनाना? और अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये सामने आ जाते बोलने के लिए कि भाई आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. तो फिर इंसान करे तो क्या करे?
ભૂષણભાઈ આખરે પછી વિરોધ પક્ષ બી કરે તો શું કરે? રસ્તો ખરાબ હોય અને તમે જો ના કરો તો વિરોધ પક્ષ તો અવાજ તો ઉઠાવશે. અવાજ ઉઠાવવાની ના જ નથી, હા, એટલે અવાજ ઉઠાવવો જ જોઈએ. હા, બરાબર, પણ એનો પણ નિશ્ચિત સમય હોવો જોઈએ અને લોકોને ભરોસો છે કે અમારો અવાજ વાયા દિલ્હી અમે મુમતાઝબેનને કે મુમતાઝબેન ગાંધીનગર પહોંચાડે એ પહેલા અહીંયા આગળ કામ થઈ જાય છે. સમસ્યાઓ હતી છે અને નવી સમસ્યાઓ આવવાની છે. તો આવતી અન્ય સમસ્યાઓનો ઉકેલ માટે આ સરકાર હંમેશને માટે કટિબદ્ધ છે. કટિબદ્ધતા હોય છે, એની પ્રતિબદ્ધતા હોય છે અને એ કામ પૂરા થઈ જાય છે. માટે એમને વાયા દિલ્હી આવું નથી પડતું. મુમતાઝબેન જેવા પત્ર લખે એ પહેલા તો કામ પૂરા થઈ જાય છે, એ આશ્વસ્તી આપે છે. એટલે મેં કીધું દુઃખે પેટ અને કુટે માતું જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ આજે થયું છે. પણ મુમતાઝબેન તો કહી રહ્યા છે કે ખાડા હજુ પણ એવા છે, રસ્તાઓ પણ હજુ તૂટેલા છે, એ કામ થઈ નથી રહ્યા, સત્તા પક્ષ કરી નથી રહ્યું, એટલા માટે પત્ર લખવા પડે છે. મુમતાઝબેન ક્યાં દિલ્હી? આજે બી દિલ્હી જ છે, અત્યારે પણ દિલ્હી જ છે. મારી વાત સાંભળો. આજે એમને ખાડો દેખાય છે, આજે એમને સહાય દેખાય છે, આજે એમને આ બધી વિષયો દેખાય છે. સાચા અર્થની અંદર વરસાદની કામગીરી, બનેલા રસ્તા તૂટ્યા હોય કે જે કોઈ પ્રકારની સાહેબ, એ વરસાદ બંધ થયા પછી, એના પ્લાન્ટ ચાલુ થયા પછી ખાડા પુરાવાનું કામ એ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ ખૂબ ગંભીરતાથી લઈ અને નવરાત્રી સુધીમાં પાછા ખાડા પૂરા થાય એ દિશામાં કામગીરી શરૂ કરવાની વાત કરી દીધી છે. નવરાત્રીના પહેલા દિવસ સુધીમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત પણ થઈ ગઈ છે. એ પણ મુમતાઝબેનને ખબર છે. પછી કેવા છે, પણ જ્યાં પ્લાન્ટ બંધ હોય, વરસાદને કારણે પ્લાન્ટ ના ચાલુ હોય, એના કારણે કદાચ કામ ના થયું હોય, તો એ કામ એ માનનીય મુખ્યમંત્રી સરકારે પ્રાયોરિટીમાં છે. જી મુમતાઝબેન, આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે આભાર. ભૂષણભાઈ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મૂળ તો વાત ભરૂચમાં જે નુકસાનીના સર્વેને લઈને હતી કે ભરૂચમાં જે પૂર આવ્યું અને તેના લીધે ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે, ખાડાઓ ખૂબ જ થયા છે, રસ્તાઓ પણ તૂટ્યા છે, તો તેને લઈને મુમતાઝ પટેલે જે પત્ર લખ્યો અને ભૂષણ ભટ્ટે ટ્વીટ કરી, એટલા માટે આપણે બંને સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.